स्वागत करुछि आपण मानकु मोर आय एक नवा वीडियो रे। आज आम भागवत 24 गुरु प्रसंग जगन्नाथ दास को एही एककर दीर्घधर्मी प्रश्नोत्तर को आलोचना करिबा। तो प्रथम प्रश्नटी है गुरुवादर परंपरा भागवत धर्म ही सृष्टि होइछि। गुरु ग्रहण द्वारा मनुष्य सत्पथरे निजकु नियोजित करिबा पई सक्षम होइतै। पठित कविता भित्तिरे एही मंतव्यर यथार्थता प्रतिपादन करो। पंचसखा जुगर आध्यात्मिक प्रछाया तले शुभ शंकर ओंकार जितेबेले प्राची दिगर अरुणिमा को स्पर्श करि जाउतिला एवं ओडिया साहित्य काशरे धर्मर गैरिक ध्वजा चिर उड़ीयमान करि रखितिला, सेतेबेले पंचसखा जुगर प्रसिद्ध कवि पंडित जगन्नाथ दास ओडिया साहित्य रे धर्मभित्तिक साहित्यर मूलदुआ पकाई ओडिया साहित्यर परिपुष्टि साधन करथिले। से ख्रीष्टीय 16 शताब्दी रे आविर्भूत होइतिले। तांकर संस्कृत भाषा रे गभीर पांडित्य थिला, तेणु से सर्वसाधारण हित उद्देश्य रे व्यासदेव कृत श्रीमद् भागवत को सरल ओडिया भाषा रे अनुवाद करथिले। यह नवाक्षरी वृत्त रे रचित एवं ओडिशा रे सर्वत्र बहु आदृत। यार केतेक पंक्ति प्रवचन रूपे प्रसिद्धि अर्जन करिछि। ओडिशार नैतिक और धार्मिक जीवन को नियंत्रण करिबारे जगन्नाथ दास को भागवतर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। श्रीमद् भागवतर ओडिया अनुवाद व्यतीत कवि शैवराम भागवत रासक्रीड़ा 16 चौपदी और मृगुणी स्तुति प्रभृति केतेक ग्रंथ और अनेक भजन जनाण मध्य रचना करिथिले। जगन्नाथ दास को रचित कविता एणुकपत गुरुमोर श्रीमद् भागवतर 11 स्कंधरे 8 अध्याय आनीत। एथिरे जदु राजा अवधूत संवाद माध्यम रे अवधूतंकर कपत को गुरु करिवार कारण वर्णना करा जायछि। नैतिक मूल्यबोध दृष्टि एही दृष्टांत जेपरि उपादेय सेहीपरि शिक्षणीय। भागवत को केतेक समालोचक ओडिया बाइबेल बोली कहिसंती। तेणु ओडिया बाइबेल रो एही क्रांतिकारी स्रष्टा जे जणे उच्च कोटिर जातीय कवि और जनतार कवि एथिरे दुई मत न थाई पारे। भारत रे से तुलनीय केवल हिंदी रामचरित मानसर कवि तुलसीदास को सहित। श्रीकृष्ण निजर जदुवंशर प्रगल्भता को देखि ताहाकु ध्वंस करी स्वर्ग को जीवा को इच्छा प्रकाश करिथिले। तेणु श्रीकृष्ण निर्देश रे द्वारका नगरीर समस्त ज्ञानी पंडित तथा धर्मप्राण व्यक्ति प्रभास तीर्थ को चली जाइछंती, कारण द्वारका ध्वंस हेबो। भगवान का परम भक्त हेउचंती उद्धव। भगवान तांकु निज पाखकु डाकी समस्त घटना प्रकाश करिसेंती एवं कहिसेंती, तू एबे सुणम विश्वासे आज हूँ शपथ दिवसे एजे मोहर जदुवंश घोर कंदले जीवनाश। शपथ दिन रात्रि काले प्रचंड समुद्र उल्लोले जदुपुरी सिंधु जले बुड़ी पड़िब रसा तले मोर निवास मात्र थिब जले द्वारका नाश जीव। भगवान उद्धव को कलिजुगर आगमन वार्ता और सेथिपाई सचेतन हेबा निमंते अनेक उपदेश देथिले। एही उपदेश सब संसार रे किपरि चलिबा पई पड़िबो से संपर्क रे उद्दिष्ट थिला। मात्र भवमाया को छिन्न करी उद्धव किपरि मुक्ति पथर यात्री होई परिबे तार नियम सब कहिबाकू श्रीकृष्ण को अनुरोध करिथिले। तेणु श्रीकृष्ण तांको आगरे जदु राजा और अवधूत संवाद प्रसंग अवतारणा करिसंती। अवधूतंकर आदर्श और कर्मरीति ही भवबंधन को छिन्न करिवार प्रकृष्ट पंथा बोली से दर्शाइछंती। एकदा जने ब्राह्मण अवधूत रूप रे जदु राजांक निकट रे उपस्थित हेले। से थिले संसार विरागी, निरासक्त तथा निर्लिप्त पुरुष। संसार मध्यरे थाई मध्य संसारर पाप तांकु स्पर्श करि नथिला। ताहांकर चक्षु थाई मध्य से जेपरि किछि देखु नथिले, कर्ण थाई मध्य जेपरि किछि सुनु नथिले। ताहा किपरि संभव हेला बोली जदु राजा अवधूतंकु पचारिथिले। उत्तर रे अवधूत कहिसंती जे तांकर एही संसार मध्य रे 24 जन गुरु अछंती। सेमानंक ठारु से भिन्न भिन्न दीक्षा ग्रहण करी संसार परिभ्रमण करुछंती। सेही गुरु माने हेले पृथ्वी, अनिल, अनल, बालक, आकाश, सूर्य, चंद्र, जल, समुद्र, हस्ती, मधुप, कपोत, पतंग, सर्प, अजगर, मीन, पिंगला, बेश्या, कुरर पक्षी, ब्राह्मण, कुमारी, कीटपेशकारी, हरिण, ऊर्णनाभ, सरकारक, मधुहारी एमानंक मध्यरु आलोच्य कविता एणुकपत गुरुमोर रे अवधूत जदुराजांकु कपत गुरु ग्रहण करिथिया प्रसंग शुणाइछंती। भारत वर्ष रे गुरुवादर परंपरा अत्यंत प्राचीन।
ଏକଲବ୍ୟ, ଆରୁଣିକ ଓ ସତ୍ୟକାମ ପ୍ରଭୃତି ଉପନିଷଦୀୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁବାଦର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ସତ୍ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକତା ଓ ପବିତ୍ରତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ ଅବଧୂତ କପୋତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୁରୁ ଭାବେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଶୁଣ ରାଜନ ତୋଷମନେ କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଘୋର ବନେ, କପୋତୀ ସଙ୍ଗ ସ୍ନେହ ଭରେ ଅରଣ୍ୟ ଗୃହ ବାସ କରେ। କପୋତ ସଙ୍ଗେ ଭୋଗ ଆସେ ଦୃଢ଼େ ଯନ୍ତ୍ରିତ ମୋହ ପାଶେ, ନିତ୍ୟ କରନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ରଙ୍ଗ ନିମିଷେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସଙ୍ଗ। ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ସଙ୍ଗ ମେଳେ କାଳବଞ୍ଚନ କୁତୁହଳେ, ସଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛେଦ ତିଳେ ମାତ୍ର କେବେ ହେନ ଦେଖନ୍ତି ନେତ୍ରେ। একত্র শয়ন ভোজনে এরূপে বিহরন্তি বনে, কপতি চিত্তে যাহা স্মরে কপত আনই তৎপরে। সেবক প্রায়ে আনি দেই হাতা ঘরণী মাগই। নিবিড় অরণ্য ମଧ୍ୟରେ କପୋତ ଦମ୍ପତି ଏକ ବୃକ୍ଷରେ ବାସ ନିର୍ମାଣ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନନ୍ଦରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟହ ସେମାନେ ନାନା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯୌନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେହି କାହାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗମନ କରୁଥିଲେ ସାଥୀ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏକତ୍ର ଶୟନ ଭୋଜନ ଓ ବିହରଣ କରି ଚରମ ସୁଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। କପୋତୀ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇଁ କାମନା କରେ କପୋତ କପୋତୀର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଚିରେ ପୂରଣ କରିଥାଏ। କପୋତୀ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ କପୋତ ସ୍ୱାମୀ ସେବକ ସଦୃଶ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ କପୋତୀର ଗର୍ଭ ଉଦୟ ହେଲା। ଗର୍ଭ ଉଦୟର କିଛି କାଳ ପରେ କପୋତୀ 2ଟି ଡିମ୍ବ ପ୍ରସବ କରିଥିଲା। ସେହି ଡିମ୍ବ 2ଟି ପୁତ୍ର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଡିମ୍ବ 2ଟିକୁ ଉଷୁମ କରୁଥାନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଡିମ୍ବ 2ଟି ଫୁଟି ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନରମ ଓ କୋମଳ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି କପୋତ କପୋତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ଅହରହ ସେମାନେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କୋମଳମତୀ କପୋତ ସନ୍ତାନ 2ଟି ଦୋରୋଟି ବଚନ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହା ଶୁଣି କପୋତ ପିତାମାତା ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଚକ୍ଷୁମୁଦ୍ରିତ କରି ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହରେ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୀଟପତଙ୍ଗ ସବୁ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ତାନଦ୍ୱୟ ତାହାକୁ ଭୋଜନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ନୂତନ ରୋମ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦେଖି ପିତାମାତା ଉଭୟ ବିଶେଷ ସୁଖୀ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଏହାପରେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଇ ଉଡ଼ିବା ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ସନ୍ତାନଦ୍ୱୟଙ୍କ ମାୟାରେ ଉଭୟ କପୋତ କପୋତୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନଥାଏ। ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ ହେଉଥିଲେ। ଏକଦା ପିତାମାତା ସନ୍ତାନଦ୍ୱୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଗହନ ବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କପୋତ ସନ୍ତାନଦ୍ୱୟ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଇ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଥିବା ବସାରୁ ତଳକୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବ୍ୟାଧ ବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଜାଲ ପ୍ରସାରିତ କରି ଜାଲ ତଳେ କିଛି ଆଧାର ବୁଣି ଦେଇ କପୋତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜାଲରେ ପକାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘଉଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲା। କପୋତ ସନ୍ତାନଦ୍ୱୟ ଭୟ ପାଇ ବ୍ୟାଧର ଜାଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପକ୍ଷୀ ବାଳକ ନିଜ ସ୍ଥାନେ ବ୍ୟାଧ ମିଳିଲା ଘୋର ବନେ, ବୃକ୍ଷ ଉତୁରି ବେନି ବାଲେ ବନେ ଚରନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ। ଶବର ଦେଖି ତାହା ବେଗେ ଜାଲ ପାତିଲା ଚାରିଦିଗେ, ଉପରେ ବାନ୍ଧିଲା ଦଉଡ଼ି ପକ୍ଷୀଙ୍କି ଆଣିଲା ଘଉଡ଼ି। ଆହାର ଦେଇ ଜାଳ ତଳେ ଅନ୍ତରେ ବସିଲା ନିରୋଳେ, ପକ୍ଷୀ ବାଳକ ଭୟ ପାଇ ବେଗେ ପଶିଲେ ଜାଳେ ଯାଇ। ଆହାର ଦେଖିଲେ ନୟନେ ପଡ଼ିଲେ ଲୁବ୍ଧକ ବନ୍ଧନେ। କପୋତ ଦମ୍ପତି ନିଜ ସନ୍ତାନଦ୍ୱୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ କୋମଳ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ବସାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଦ୍ୱୟ ନାହାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସନ୍ତାନଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ତଳକୁ ଚାହିଁଦେବା ମାତ୍ରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାଧର ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଦ୍ୱୟ ରହି ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି
ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା ହେଉଛି କୋପତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି କେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏକାକିତାର ବୃକ୍ଷରେ ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କିପରି ଦେହ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ କହି ଅନବରତ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଶେଷରେ ଜାଳ ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କୋପତ ଅଚେତନ ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ବୃକ୍ଷରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ତଳୁ ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ପୁଣି ଯାଇ ବସୁଥିଲା। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ମନ ବଳିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ପ୍ରାଣରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନୋଦୟ ଶବରର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସମଦଶାରେ ନିପତିତ ହେଲା। ତେଣୁ କେଉଁ ଆଶାରେ କୋପତ ପ୍ରାଣ ଧାରଣ କରିବ? କୋପତି ବିନା କୋପତିର ବି ଗତି ନାହିଁ। ସେ ତାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେତୁ କୋପତ ଘରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଏହି ବନରେ ବଞ୍ଚି ରହି ତାର ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ପରିବାର ରଚନା କରିଥିଲା ତାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଧାତା ବାମ ହେବାରୁ ତାର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। କୋପତର ଘରଣୀ କୋପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପତିବ୍ରତା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋପତ ଖାଇନଥାଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋପତି ଜଳ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥାଏ। କୋପତ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯାଇ କୋପତି ଖାଇଥାଏ। ସେହି କୋପତି ଏବେ ନାହିଁ। କୋପତକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ତେଣୁ କୋପତର ସକଳ ସୁଖ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପୁତ୍ରମାନେ ଗଲେ, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ଏହା କହି କୋପତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହୁନି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନ ପାରି କୋପତ ମଧ୍ୟ ଜାଲରେ ନିପତିତ ହେଲା। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ, ବିଧି ହୋଇଲା ବାମ ମୋର, ଆପଦେ ବୁଡ଼ିଲା ମୋ ଘର। ଏତେ କଷଣ ବନେ ରହି ମୋ ପ୍ରାଣ ଥିବ ନ ଯୋଗାଇ। ଏ ଘୋର ବନେ ରୁହିପଣେ ମୋ ଜନ୍ମ ଗଲା ଅକାରଣେ। ଗୃହ ଆଶ୍ରମେ ମୋ ପୀରତି, କାମେ ନ ପୁରିଲା ମୋ ମିତି। ବିଧାତା ମୋତେ ବାମ ହୋଏ, ବନ୍ଧନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ପୁଏ। ଏ ପତିବ୍ରତା ଶିରୋମଣି, ମୋହର ପ୍ରାଣର ଘରଣୀ। ଆହାର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମୁହିଁ ଭୁଞ୍ଜଇ ବୃକ୍ଷ ଡାଲେ, ତେବେ ସେ ଭୁଞ୍ଜେ ମୋ ଘରଣୀ, ମୋ ବିନୁ ନ ଭକ୍ଷଇ ପାଣି। ସେ ମତେ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଚଳିଲା ମନ ସାଧେ। ସକଳ ସୁଖ ମୋର ଗଲା, ପୁତ୍ର ସଙ୍ଗତେ ପତ୍ନୀ ମଳା। ଏମନ୍ତେ ବଳଇ ବିଲାପେ, କାନ୍ଦଇ ଅତି ମନସ୍ତାପେ। ଜୀବନ ନ ପାଇଲା ଧରି ଜାଲେ ପଡ଼ିଲା ହାହା କରି। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବ୍ୟାଧ ଜାଳ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପିଞ୍ଜରା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲା। ଅବଧୂତ ଏହି କାରଣରୁ କୋପତକୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। କୋପତ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତୀକ। କାରଣ କୋପତ ପକ୍ଷୀ ସ୍ନେହ, ମୋହ ଓ ମାୟାରେ ତାର ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଥିବାରୁ ଉଜ୍ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳ ଓ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପରିବାର ଓ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ସଂସାରରେ ସେ ଚିର ଦୁଃଖୀ ଭାବ ପରିଚିତ। ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ କୋପତ ପକ୍ଷୀ ପରି ସଂସାରରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ତଜ୍ଜନିତ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅବଧୂତ ଯଦୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ ଅବଧୂତଙ୍କ ପରି ମୁକ୍ତିକାମୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂସାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅବଧୂତ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ ରହିବା ପରି ଯଦୁ ରାଜା ଅନାସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ହେଲେ ତାର ଶରୀର ହିଁ ତାକୁ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଦେଖାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭବ ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରରୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଆସକ୍ତିହୀନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦରକାର। ମାତ୍ର ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ପରିବାର ଓ ସଂସାରରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକରେ ଅତୀବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅବଧୂତ ଏଥିପାଇଁ କୋପତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ କୋପତ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହବଶତଃ ସଂସାରରେ କୁଟୁମ୍ବ ମୋହରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଲୋକ ଏହିଭଳି ଦୁଃଖ ପାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦାରାସୁତ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ବହୁ ଦୁଃଖ ପାଏ। ପରିଶେଷରେ କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଅବଧୂତଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦାରସୁତ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେ କାହାରି ଆକର୍ଷଣରେ ବନ୍ଦୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ମନୁଷ୍ୟ। କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହି କବିତା ଅନ୍ତରାଳରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ସମାଜରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଉପଦେଶ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ ବୈପ୍ଳବିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପଠିତ କବିତାରୁ କୋପତ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର।
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି। ଏଣୁ କୋପତ ଗୁରୁମୋର କବିତାରେ ସେ କୋପତ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ କିପରି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କବିତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋପତ ଏବଂ କୋପତୀ ଏକ ବୃକ୍ଷରେ ବସା ନିର୍ମାଣ କରି ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ। ପରସ୍ପର ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ସେ ଉଭୟେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅମାପ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ପରସ୍ପରଙ୍କ ପ୍ରେମର ପଟାନ୍ତର ନଥିଲା। କେହି କାହାର ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟହ ସେମାନେ ନାନାଦି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯୌନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରମୋଦ ରହୁଥିଲେ। କେହି କାହାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗମନ କରୁଥିଲେ ସାଥୀ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏକତ୍ର ଶୟନ ଓ ବିହରଣ କରି ଚରମ ସୁଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। କୋପତୀ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇଁ କାମନା କରେ, କୋପତ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ପୂରଣ କରିଥାଏ। କେତେଦିନ ପରେ କୋପତୀର ଗର୍ଭୋଦୟ ହେଲା। ଗର୍ଭୋଦୟର କିଛି କାଳ ପରେ କୋପତୀ 2ଟି ଡିମ୍ବ ପ୍ରସବ କରିଥିଲା। ସେହି ଡିମ୍ବ 2ଟି ପୁତ୍ର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଡିମ୍ବ 2ଟିକୁ ଉଷୁମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଡିମ୍ବ ଫୁଟି 2ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନରମ ଓ କୋମଳ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି କୋପତ କୋପତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଅହରହ ସେମାନେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା କୋପତୀ ଗର୍ଭ ଉପୁଜିଲା, କେତେକ ଦିନ ଗର୍ଭ ରହି ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଡିମ୍ବ 2। ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷିଣୀ ସ୍ନେହ ବସେ ଡିମ୍ବ ତାପନ୍ତି ପୁତ୍ର ବସେ। ପୁଣି ହିଁ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଫୁଟି ବାଲକ ଉପୁଜନ୍ତେ, ଅତି କୋମଳ ବେନିକାଏ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ବାପ ମାଏ। ସମ୍ଭ୍ରମ ଚିତ୍ତେ ସେ କୋପତୀ ନିରତେ ବାଳକ ପୋଷନ୍ତି। ସନ୍ତାନଦ୍ୱୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋମଳ ଦୋରଟି ବଚନ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଦୋରଟି ବଚନ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରି ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଅନୁଭବ କଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହରେ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଦ୍ୱୟଙ୍କ ପାଇଁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ତାନଦ୍ୱୟ ତାହାକୁ ଭୋଜନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ନୂତନ ରୋମାବଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦେଖି ପିତାମାତା ଉଭୟ ଚରମ ସୁଖୀ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ଏହାପରେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେବା ଶିକ୍ଷା କରିବେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ କୋମଳ ବଚନ ଶୁଣନ୍ତେ ମୁଦ୍ରିତ ଲୋଚନ, ପତଙ୍ଗ ଦେଇଣ ଆହାର ପାଳନ୍ତି ହୋଇ ସ୍ନେହଭର। ଏମନ୍ତ ବେନି ଶିଶୁପାଳି ପକ୍ଷୀ ସ୍ୱଭାବେ ରୋମାବଳୀ, ଉଠନ୍ତେ ବେନି ପୁତ୍ର ଦେହେ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ବାପ ମାଏ। ସନ୍ତାନଦ୍ୱୟଙ୍କ ମାୟାରେ ଉଭୟ କୋପତ କୋପତୀଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ନଥାଏ। ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନେ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ ହେଉଥିଲେ। ଏକଦା ପିତାମାତା ସନ୍ତାନଦ୍ୱୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଗହନ ବନ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋପତ ସନ୍ତାନଦ୍ୱୟ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଇ ବୃକ୍ଷତଳକୁ ଆସି ଚରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଧ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଚତୁର୍ଦ୍ଦି ଜାଳ ଖଞ୍ଜି ଦେଇ କିଛି ଆଧାର ବୁଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଲ ଆଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କୋପତ କୋପତୀ ଗହନ ବନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହାର ଆଣି ବସାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଯେପରି ହୋଇଛନ୍ତି, ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ସହଜରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ତକ୍ଷଣେ କୋପତ କୋପତୀ ଆସି ମିଳିଲେ ବୃକ୍ଷ କତି, ତୁଣ୍ଡେ ଆହାର ଦୃଢ଼େ ଧରି ବୃକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତି ଅନୁସରି। ନ ଦେଖି ଚାହିଁ ଦଶ ଦିଗେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତି ଭୂମି ଭାଗେ, ବନ୍ଧନ ଜାଲ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼େ ବେନି ବାଲକ ଧଳ ପଡ଼େ। ଉଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରାଣର ବିକଳେ ନାଦ କରନ୍ତି କୋଳାହଳେ, ଦେଖି କୋପତୀ ଦୁଃଖ ଚିତ୍ତେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ମୋହଗତେ। ବାଳକ ଦେଖି ଜାଳ ତଳେ କାନ୍ଦଇ ଜୀବନ ବିକଳେ, ବାଳକ ସ୍ନେହଭର ଆସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଜାଳ ପାଶେ। କୋପତୀ ମାତାର ହୃଦୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିନା ବିଲପିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜାଳ ତଳେ ଦେଖି ତାର ମାତୃତ୍ୱ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଉଠିଲା। ତୁଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଧରି କୋପତୀ ମାତା ବ୍ୟାଧର ଜାଳ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁହଁ ଥାପି ପ୍ରବୋଧନା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିନା ମା ଆଦୌ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ବରଂ ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଦୌ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ମାତୃତ୍ୱର ମହାନତା, ଯାହା କୋପତୀ ନିଜ ଜୀବଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ କୋପତୀ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଅବସ୍ଥା କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। କାରଣ ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଯାହାକୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ସ୍ନେହାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼େଇ ଆଣିଛି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜନନୀ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା।
ତେଣୁ ସେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କପୋତ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବାହୁନି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପତ୍ନୀର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏକାକୀ ଥିବାବେଳେ ତାର ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେତେବେଳେ ତଳକୁ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ ଭାବକୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଉଠିଲା, ପ୍ରାଣ ଅଧିକ ମୋର ସୁତେ, ପଡ଼ିଲେ ଶବର ଆୟତ୍ତେ, ବିଧି ହୋଇଲା ବାମ ମୋର, ଆପଦେ ବୁଡ଼ିଲା ମୋ ଘର। ବିଧାତା ମୋତେ ବାମ ହୁଏ, ବନ୍ଧନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ପୁଏ, ସକଳ ସୁଖ ମୋର ଗଲା, ପୁତ୍ର ସଙ୍ଗତେ ପତ୍ନୀ ମଳା। ହେମନ୍ତେ ବୋଇଲ ବିଲାପେ, କାନ୍ଦଇ ଅତି ମନସ୍ତାପେ, ଜୀବନ ନ ପାରିଲା ଧରି, ଜାଲେ ପଡ଼ିଲା ହାହା କରି। କପୋତ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରାଣଠାରୁ ବୋଲି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛି ଯେ ବିଧାତା ବାମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତା ଘରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ତାର ସନ୍ତାନଗଣ ବ୍ୟାଧର ବନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାର ସୁଖର ଦିନ ଏହିପରି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ନୀ ବିହୀନ ଏ ହତଭାଗା ଜୀବନ ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଭାବି କପୋତ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଧର ଜାଲ ମଧ୍ୟକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ନେହର ପରିସମାପ୍ତି ଏହିପରି ଭାବେ ଘଟିଥାଏ। କପୋତ ଏବଂ କପୋତୀଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନପାରେ, କାରଣ ସେମାନେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦୁଃଖଠାରୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଦୌ ବଡ଼ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟାଧର ଜାଳ ଭିତରକୁ। ଅତଏବ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମନୁଷ୍ୟକୁ କପୋତ କପୋତୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିଥାଏ। କବିଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇପାରିଛି ଓ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ରସାୟନିତ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।